प्रतिदिन संज बेले दांड दुआर कबाट को धरी क्या चाही थाए। बासु आसिले घर को पलाए। पांच डाकरे बाहरे नहीं। एणिकी रेवती दांड को केबे बाहरिले बुढ़ी खप्पा हुए। देखु देखु पंचमी को पंचमी 2 वर्ष हो गलानी। विधातांकर विधान कहार दिन समान भाव जीव नहीं। फगुण मासिया दिन कहीं किछि नहीं। अचानक कहूँ बाड़ी आसिला। सकाळे ग्राम शुणागला गुमास्ता श्यामबंधु महांती को बाड़ी धरिछि। मफसल गाँव में बाड़ी पड़िले ताटी कबाट पड़ जाए। बाड़ी बुढ़ी सत्यपरा टोकेईटीए काखेई दांडरे मनुष्य गोटाउछि। एपरि समस्ते मनंती। दुआर को काहारी आसिबार नहीं। माइकिनिया दुईटा कौन करिवे। पिलाटा डाक पाड़ी घर बाहर हेउअछि। वासुदेव शुणी स्कूल छाड़ी धाइला। डर नहीं, भय नहीं, आपणा शरीर प्रति भावना नहीं। श्यामबंधु पाखरे बसी गोड़े हाथ बुलाउ थाए। पानी टोपाई टोपाई मुहरे देउथाए। बेल 3 प्रहर समय श्यामबंधु बासु मुह को चाही खने खने कहला, बासु ए ब आगिला। बासु को भो भो करे डका पड़ा। घरे चहल पड़गला। रेवती भूईरे पड़ी गड़ू थाए। ग्रामर लोके शुणी कहले, होईगला परा। देख 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 संज बेलू किछि नहीं। कौन करिवे। बासुटा कालिका पिला आउ 2टा भुआ शुणी। ग्रामर बनासीटी धोबा जड़े जानिबा शुणिबा लोक ता देहकरे 50 कि 60 पार कलानी। आज हेले जीवाकु हेबो। लुगापटा 2 खंड मध्य मिलिबार भरोसा। गामुछाटाए अंटारे भिड़ी देई कुराढ़ीटाए कांधरे पकाई हाजर होईगला। ग्रामरे करण सेई घरक। सासु बोहू वासुदेव 3 जण धराधरी करी कर्म चलाइले। से समयर कथा गुड़ाक लेखिबाकू आम्भे माने नितांत अक्षम। श्मशानरू फेरी आसिबाकू कुआतारा उइलाणी। घरे पशिवा मात्रके रेवती माँ पोखरी पानी गला। देख देख दिन 2 प्रहर बेले ग्राम में हाट है। रेवती माँ नहीं। दिन चली जाए। काहारी लगी दिन बसी रहे नहीं। काहार पालिंकी उपरे पाट छता, काहारी बेड़ी उपरे कोरडा। दिन जाउछि समस्तंकर, जीव समस्तंकर। देखु देखु 3 मास कटिगलानी। श्यामबंधु घरे 2 गोटी गाई थिले। तहबिल बाकी टंका सकाशे जमीदार घर लोके आसी बांधी घेनी गले। आम्भे माने जानू जमीदार घर टंका को श्यामबंधु शिव निर्माल्य परि ज्ञान करे। टंकाटीए असुल हेले जमीदार कचेरी रे पैठ न करिबा जाए तार निदर थाए नहीं। मात्र ता उपरे टंका थाउ बा न थाउ गाई 2टी बड़ दुधियाली एकथा पूर्व जमीदार को जଣା थिला। या छड़ा जमीदार चषिबाकू जे 3 माण जमी देइथिले ताहा छड़ाई नेलेनी। हलियाटा बा घरे आउ क्या करिवो। दोल पूर्णिमा दिन से छाड़ीगला। बलद 2टा 17.5 टंकारे बिका जाइथिला। 2 जनक क्रियारे खरच जाई जहा बलिथिला सटा बटा करी मासे चलिला। आज ढालटा काली पितलटा सटा बटा बंधा छंदारे आउ मासे गला। बासु 2 ओली दुआर को आसे। राति घड़िए जाए थाए। आई नातुणी शोइबाकू गले बसाकू जाए। बासु किछि टंका पैसा देले आई बा नातुणी केही नियंती नहीं। बड़े बड़े किछि देले ताहा ठणारे पड़ी थाए। बासु जानिपारे आउ किछि दिए नहीं। बुढ़ी पाखर गोटे 2टा पैसा नहीं सौदा किणी दिए। से 2 पैसार सौदारे 8-10 दिन चली जाए। घरर चाल उड़ीगलानी। छाउनी दरकार। बासु 2 टंकार नड़ा किणी बाड़ी गदेई अछि। शरण हेबारु छपरबंदी होई पारे नहीं। बुढ़ी एबे आउ दिन राति बसी कांदे नहीं। केवल संज हेले बसी कांदे। कांदी कांदी तले पड़ी जाए। सेठारे राति कटे। रेवती धकेई धकेई पाखरे पड़ी जाए। बुढ़ी आखि की एबे भल होई दिसु नहीं। बायाणी परी होई गलानी। एबे कांदिबार उणा करी रेवती को गाली देबाकू आरंभ करिछि। एते जे दुख, एते जे दुर्दशा सबुर मूल कारण रेवती। यह से मन मध्यरे स्थिर सिद्धांत कर सारिलानी। रेवती पाठ पढ़िबारु पुओ मला, बोहू मला, हलिया छाड़ीगला, बलद बिकागला, जमीदार घर गाई बांधी घेनीगला। रेवती कुलक्षणी, से कुढंगी, से लक्ष्मी हुड़ी। बुढ़ी आखि की जे दिसु नहीं तार कारण रेवतीर पाठ पढ़ा। बुढ़ी गाली देवा बेले रेवती आखिरु 2 धार बही जाऊ थाए। डरे बुढ़ी पाखरे से छिड़ा होई पारे नहीं। बाड़ी दुआरे नहिले घर कोणरे मुह घोड़ाई काठटी परी बसी थाए। बासु मध्य दोषी, कारण रेवती तो एते दिन जाई पढ़ु नथिला। से आसी सिना पढ़ाई देला। मात्र बुढ़ी बासु को किछि कहि पारे नहीं। बासु नहेले घर दंडे अचल। पुणी जमीदार घर लट छिड़ी नहीं। जमीदार घर लोक आसी आज ए हिसाबटा काली से हिसाबटा मागे।
ବାସୁ ନହେଲେ ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାରୁ ପଢ଼ି ପତ୍ର କାଢ଼ିଦେବ କିଏ? ତଥାପି ବାସୁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ରେବତୀ ଆଉ ଏଣିକି ପିଲା ନୁହେଁ, ତାହା ପାଟି ଆଉ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। କେତେଦିନ ଯାଇ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପାଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର ଆଉ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ତହିଁରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରାତି ସମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ମା ଏହିଠାରେ ବସିଅଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆଖିରେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଅଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିବାନିଶି ଅନୁକ୍ଷଣ ପିତାମାତା ଧ୍ୟାନ। ଜେଜେମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ଚମ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଜଳଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନାଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦିଏ। ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତା ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ 5 ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଠିକ୍ ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜିମା, ଦୀପଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିହରପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି 5 ଦିନ ଲାଗି। ରେବତୀ କବାଟ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟେ କବାଟ ଧରିଥିଲା, ନଚେତ୍ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ 5 ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟାଏ ହୋଇ ଶନିବାର ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବାହାରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପା, ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପାହାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବେଳରେ 2ଟା ମୁହଁରେ ଦେବୁ। ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଜିକା ଚାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ରକମ। ଆଗେ ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ଆଖି ଫେରାଇବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୂରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲା ସେହିପରି ଚାହିଁଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାର ଚେତନା ହେଲା। ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପ ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଗରେ 2 ଥର ମୁହଁ ମାରି ଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ହରିହରପୁର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ର ଲୋକ ବୋଲାବୁଲି ହେଲେ। ହରିହରପୁରକୁ ଫେରିଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବଡ଼ଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା। ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ପୁଅ ଝିଅ, ମା ମାଇକିନିଆମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କହିଲା, ଆହା କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା କି ଧୀରରେ, କେହି କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଯେ ମାଛିଟିକି ମର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି କହିଲା, ଆହା ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲୁ ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ମରିଗଲା, ନଚେତ୍ କେଭେ ମରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟା ଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗରେ ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା। ଡାକିଲା। ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା। ଭାରି ଜ୍ୱର। ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଅଛି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ଡାକିବ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାର ଖୋଜିଲା। ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଆପଣା କିଆ ତହିଁକି ଇଲାଜ କିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚୁ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି 6 ଦିନ ରେବତୀ ସକାଳୁ 2-4 ଥର ପାଟି କଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ। ଡାକିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଜବାବ ଦେଲା। କଟମଟ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଅଛି। କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା କହି ପକାଉଅଛି। କୌଣସି କବିରାଜ ଦେଖିଲେ ତୃଷ୍ଣା ଦାହ ପ୍ରଳାପଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି କହନ୍ତେ ସନ୍ନିପାତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଖୁସି ହେଲା। ଦେହରେ ତାତି ନାହିଁ, କଥା କହୁନଥିଲା, ପାଟି ଫିଟାଇଲାଣି, ଚାହୁଁନଥିଲା, ଆଖି ଫିଟିଲାଣି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲାଣି। 6 ଦିନ ହେଲା ଜିଭରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ବାଜି ନାହିଁ। 4ଟା ପଥି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅଟା ଉଠି ବସିବ। ତୁ ଶୋଇଥା, ମୁଁ 4ଟା ପଥି ରାନ୍ଧି ଆଣେ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପଥି ରାନ୍ଧିବ କ'ଣ? ଘରେ ପାଛିଆ କୁଣ୍ଢେଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ସବୁ ଖୋଜିଲା, ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ବସିଲା। ବାସୁ 5 ଦିନକୁ ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ 10 ଦିନ କିଆଁ ଚଳିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ବସି ବିଚାର କଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶେ। ଘରେ କଂସା ବାସନ କିଛି ନାହିଁ। ହାତରେ ଗୋଟାଏ କଣା ଢାଳ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଧରି ହରିସା ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲା। ହରିସା ଘର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ। ତାହାର ରୀତିମତ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ତେଲ ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ଦିନ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଣନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କିଣନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଢାଳଟି ଧରି ହରିସା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିସା ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଢାଳଟା ଦେଖି ଅର୍ଥଟା ବେଶ ବୁଝିପାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାରୁ ହରି ଢାଳଟା ହାତରେ ଧରି ଚାରିପାଖ ଦେଖି କହିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କଣା ଢାଳଟା ରଖି କିଏ ଚାଉଳ ଦେବ? ହରି ଘରେ ଯେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଶସ୍ତାରେ ନେବାର କଥା। ଚାଉଳ ନଥିବାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବ? ଝିଅଟା ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛି, ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେବି? ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହରିକୁ 2 ଥର ଅନାଇଲା। ଯାଏ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ। ଢାଳଟି ଧରି ଉଠୁଛି। ହରି କହିଲା, ଦିଅ ଦିଅ, ଢାଳଟା ଦିଅ, ଦେଖେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି। ହରି ଢାଳଟା ରଖି 4 ମାଣ ଚାଉଳ, ଅଧମାଣ ଯାଇ, କିଛି ଲୁଣ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ 4-6 ଜାଗା ବସି ଉଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ବାଜି ନାହିଁ। ଦେହ ମନର କଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରେବତୀକୁ ଡାକିଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରେବତୀ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। ରେବତୀ ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଜବାବ ନାହିଁ। ଏଣେ ରେବତୀର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଅଛି। ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦେହ କ୍ରମଶଃ ଶୀତଳ ହେଉଛି। ଜିଭ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଭୟଙ୍କର ପିପାସା। ଜିଭଟା ଯେମନ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା। ଘରଯାକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ପବନ ବହୁଅଛି। ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ବାଡ଼ିଯାକ ଅନାଇଲା। ବାପା ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମା ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ରୋଇଥିଲେ। ରେବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୂଅରୁ ଢାଳେ ପାଣି ସେ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କେଡ଼େଟିଏ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ସେ ଗଛ ଦେଖି ମା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଲଗାଲଗି କିଛି କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ମା ତାର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଗଛ ମୂଳରୁ, ଡାଳ ଉଢାଳରୁ ଅନ୍ଧାର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ବାଡ଼ି ପୂରିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। ପହରକିଆ ତାରାଟିରୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ କିରଣ ବାହାରୁଅଛି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ରେବତୀ ସେହି ତାରାକୁ ଚାହିଁଅଛି। ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାରାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚକ୍ର ପରି ଆକାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆହା, ଏ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତାରା ଭିତରେ? ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେବା ସକାଶେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ମା 2 ଗୋଟି କିରଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେହି କିରଣ 2ଟି ଆସି 2 ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳ। ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଶେଷରେ ମା ମା 2 ଥର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା। କେହି ନାହିଁ। ଘରଯାକ, ବାହାର ଅଗଣା, ଢେଙ୍କି ତଳ, ଢେଙ୍କି ଲାଞ୍ଜି, କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେଇ ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି।
ରେବତୀ लो ରେବି लो ନିଆ लो ଚୁଲି। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ 2 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ହାତ ବୁଲାଇଲା। ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଦୋଲ ଦାଲ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି।